ہاں جتنے خرافاتی کام ہیں سب سے آگے سنی. ڈھول بجانا ہے سنی، اور ٹانگیں گلے میں اتنا بڑا ڈھولکا کود کود کے بجا رہا بے شرم. تازیہ اٹھائے گا امام حسین کی محبت، جھٹا کہیں کا. امام حسین کا سجدہ تجھے یاد نہیں آئے؟ یہ تازیہ اٹھانا یاد آیا تمہیں؟ کربلا کا حادثہ ہونے کے بعد 40 سال حضرت زین العابدین زندہ تھے، ایک بھی تازیہ بنایا انہوں نے؟ 12 امام کبھی تازیہ بنایا انہوں نے؟ غوث اعظم تو آل رسول ہے نا، انہوں نے تازیہ بنایا؟ خواجہ صاحب نے تازیہ بنایا؟ وہ بھی آل رسول ہے. کیا کمبخت کہیں کہ دور دور کی کوڑی لاتے ہیں اٹھا اٹھا کر کے. ابھی حد کر دی نالائق سنیوں نے ہمارے، مورتیاں لا کے رکھ دی ہیں تازیہ کے سامنے، اور مورتیوں کے سامنے جھکا کے سر پوجا کر رہے ہیں تازیہ کے سامنے. 50 سے زیادہ ویڈیو میرے موبائل میں ہیں سنیوں کے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے. مذہب اسلام شرک کروانے آیا معاذ اللہ. اور کوئی مولانا اگر تازیہ کے بارے میں کچھ بولے، ارے تو وہابی ہو گیا. بے شرم کہیں کہ وہابی اور سنی کا میٹر سمجھتا ہے انسان مسلمان ہمارا؟ تمہارے باپ کی میت ہو جائے تم تازیہ بناؤ گے بیٹھ کر کے؟ ڈھول بجاؤ گے؟ جلوس نکالو گے تازیہ کا؟ کربلا میں 82 نفوس قدسیہ گئے تھے، 72 شہید ہوئے تھے، ان کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا کر کے اس کا جلوس نکالا گیا تھا. تم تازیہ کا جلوس نکالتے ہو؟ موت سر پہ بٹلا رہی تھی کربلا میں 10ویں شب عاشورہ کو. 22,000 کا لشکر جرار پر تول رہا تھا قتل کرنے کی، اور ادھر اللہ کے دربار میں سارے سر جھکے ہوئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کا لاہوتی نغمہ زبان پہ جاری تھا. یہ تمہیں کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ محرم کا مہینہ آئے نا، اتنا کھجڑا سنی کھا جاتا. اللہ جانے یہ ٹنکی ہے کہ ٹنکا ہے، یا خواجہ کی دیگ ہے جو بھرتی نہیں ہے. بمبئی عظما جیسے شہر میں میرے اپنے حساب کے مطابق کم سے کم 1 ارب روپے کا کھچڑا سنی کھا جاتا ہے. 200 دیگ 400 دیگ 1100 دیگ کا کھچڑا محلوں میں بنتا ہے، اور بیٹے مست ہو کے کھاتے ہیں. کمال یہ ہے مسجد کے سامنے سب چولہا بنائے لگائے، کھچڑا بن رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب جانے اور مؤذن صاحب جانے، ہم تو لگے ہیں گھٹائی کرنے میں، کھچڑا بنانے. تیری ایسی کی تیسی. شربت پی جائیں گے، جنہیں منو شکر جو ہے گھول گھول کے شربت پی جائیں گے. کبھی امام حسین کی کربلا والی پیاس یاد آتی ہے؟ علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا یاد آتا ہے تمہیں؟ نہر فرات پر مشکیزہ لے جا کر کے پانی لانے کی کوشش میں دونوں ہاتھ کٹتا ہوا حضرت عباس علمبردار کا کبھی دکھائی پڑتا تمہیں؟ پورے ملک کا سنی اپنے آپ کو اعلی حضرت کا ماننے والا کہنے والا، وہ مزے سے ڈھول بجاتا ہے، تازیہ نکالتا ہے، اور چھٹی لے کے مردود جب محرم کا چاند نکلتا نا، بمبئی سے کلکتہ سے لدھیانہ سے ٹرین کے سنڈاس میں بھر بھر کے بھاگاتے ہیں. اگر ٹکٹ نہیں ملتا نا سنڈاس میں بیٹھے رہتے. بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈھول بجانے جا رہے ہیں، ڈھول بجانے جا رہے ہیں، محرم منانے جا رہے ہیں. محرم منانے کے لیے بنا ہے کیا؟ محرم قربانی یاد دلاتا ہے. کبھی بھی اسلام پہ وقت آئے تو جیسے کربلا میں نبی کے گھر والوں نے گردن کٹائی ہے، تم بھی کٹانے کا حوصلہ پیدا کرو. یہ مقصد کربلا کا ہے.
समझ रहे हो, ढोल बजाना मकसद करबला का नहीं है, ताशा बजाना, झुनझुनिया बजाना, और इतना बड़ा बड़ा ढोल उसको लादते हैं इतने मोटे लकड़ी पे, और लगता है कितना बड़ा मुजाहिद है, पीटे जा रहा है, पीटे। अबे क्या मिलने वाला तेरे को, चमड़ा, भैंस का चमड़ा पीटने तुझे क्या मिलने वाला है? अगर तेरे दिमाग की बत्तियां सब बुझ गई हैं तो कम से कम इसे रोशन करवा लेना कहीं पर। ढोल बजाए जा, ढोलकिया कहीं का। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं, 20-20 लाख रुपए का ताजिया बनता है, 20-20 लाख रुपए का। एक इलाके में भी गया था मुहर्रम के आसपास, 3-4 लाख रुपया तो उसका जो कलर चेंज होता था ना, उस कलर चेंज होने पे लगाया था। हाँ, 18 लाख का ताजिया था, 3-4 लाख का और कलर आधा घंटा में, कभी ये, कभी लाल, कभी पीला, कभी कौन सा बैगनी। तो उसको देखने के लिए मर्द, औरत, हमारी माएं, बहनें मेला लगाती मेरा बेपर्दगी के साथ, नकाब वकाब सब गायब है, हाँ, सज बज करके। ये अल्लाह की बंदियां ने शर्म नहीं आती? इनकी भी गैरतें मर गई हैं जैसे इनके शौहरों और बापों की गैरतें मर गई हैं। जाएंगे ताजिया बाबा को देखने के लिए, और डिजाइन भी अलग अलग, कद भी अलग अलग, इतने छोटे भी हैं बाबा। हमने पूछा किसी ये का, बोले ये हजरत अली असगर हैं। जवाब है वाह, ये अली अकबर, ये हजरत कासिम, ये फलाने, ये डकाने दिखाने, यूं तरतीब से लेके निकलते हैं, मेहंदी निकालते हैं। फिर बोले वो हजरत कासिम की जो है हजरत सकीना से शादी वहां करबला, वहां मौत सर पे मंडला रही थी, ये बेटे शादी करवा रहे हैं, मेहंदी निकालेंगे। और 10वीं मुहर्रम की शम आते आते शाम जो है वो 11 मतलब 9वीं मुहर्रम की शाम में 10वीं की शब जब शुरू होती है, तब बाबा चौक पे आ जाते हैं। आय हाय हाय, ऐसा सजा वजा के लाके रखते हैं बाबा को, छुटके बाबा, मजिल के बाबा, बड़ के बाबा, सब धूम से बैठते हैं। इतना इतना अगरबत्ती मोटा सुलगा सुलगा के ठूंसे जाते हैं उसके कदमों में। कहते हैं मुलबियों को देखा बेटे से मुंडी झुका के उसके सामने माथा टेक रहे हैं। ये हुसैन बाबा हैं, बांस की फट्टी का कोई इमाम हुसैन होता है? बाजार से चमचमी लाके तुमने एक ढांचा बना लिया, ये इमाम हुसैन है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मैं जब नमाज पढ़ने गया ना उस इलाके की मस्जिद में, मगरिब की नमाज, तो देखा कि जितना बड़ा ताजिया था नंगा धुलंगा पड़ा हुआ था मस्जिद के गेट पे, पजामा भी गायब, चड्डी भी गायब, बनियान भी गायब। वो 18 लाख का ताजिया बाबा ना, उसकी मुंडी उधर पड़ी हुई है, कमर उधर टूटी पड़ी हुई है, टांगे उधर लगड़ी पड़ी हुई हैं। ये 18-20 लाख रुपए 8-10 दिन के शौक पूरा करने के लिए हमारी अक्ल से पैदल सुन्नी कौम बर्बाद कर देती है, जिस कौम के पास ढंग का मदरसा नहीं है। अगर इनसे कह दिया जाए ये मदरसा जो चल रहा है तुम्हारे महल्ले और गांव में, इसमें 2-1 कमरे बना दो, मस्जिद में ला करके एग्जस्ट फैन लगवा दो, एसी लगवा दो, नमाज पढ़ने में बड़ी दुश्वारी आती है, बहुत गर्मी लगती है। क्या बताएं इमाम साहब, धंधा बहुत लॉस चल रहा है, बहुत नुकसान हो गया। और ताजिया बनाने की बारी है बेटे, तो ये कितना लेंगे? नहीं, आप 5100 लिखिए मेरा हिस्सा, 11,000 लिखिए। तो मस्जिद मदरसे में देने में मौत क्यों आती है? क्यों मौत आती है?